ఓం ఓం గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. కేసు నెంబర్ 119. విజయలక్ష్మి గారు ఉన్నారా? వాసుదేవా మేడం. వాసుదేవ్ చదవండి. Case number 119. Once a boy of 5 years was brought for the treatment of bronchial asthma. His symptoms were noted in the following way. History. At his early childhood, he suffered from diarrhea for 4 months. After its suppression, the asthmatic attacks started. Measles at his second year. Family history. His paternal grandmother suffered from asthma. Mother also had the attacks up to her 12 years. Present complaints. Whenever he gets cold and cough, he suffered from severe asthmatic attack. First it started with cough and later the attack. Every attack lasted for 4 days. The periodicity of cold and cough was once in 2 or 3 months. It was aggravated by drinking ice cool drinks. Frigidity of limbs. He could not sit in a quiet manner for a moment, was continuously moving. After every attack, he grew weak with a reduction in body weight. He could recover only after few weeks. After every attack, he could not eat any food till 3 to 4 days. Everything was vomited. He was always sleeping with half open eyes. Worms in stool. Fond of sweets and sour foods. During the attack, pain in the anterior portion of the trunk, that is both chest and abdomen. Pain in the legs started with asthmatic attacks. It was aggravated during the attacks. Always he wanted to be massaged and used to apply hard pressure to the legs by tying the legs with cloth. Right tonsil was swollen. Cervical lymph glands palpable on left side. He was developing small vesicular eruptions on the skin, and then the parents were suppressing it with local applications. We advised not to do it further. Mentally, he was alert and intelligent. On 15/5/83, Dr. P.L.N. Rao started the treatment with Zinc Met 200 one dose. NS6X was given as reserve to use whenever he suffered from the attack. He was better till 14/8/83. The drug was repeated on 14/8/83 as he developed mild attack. On 29/83, it was reported that he suffered from intense attacks twice and got relieved with NS. Continued NS. On 23/10/83, the drug was repeated. As the frequency of attacks was more, Zincamet 1M was given 28/11/83. He did not return till 5/1/84. On that day, it was reported that he was better, excepting little coryza, maintained on placebo. Even in winter, he was not affected with attack.
Zincomet was repeated on 15/2/84 and 25/3/84 according to the relapse of the symptoms. Till 13/10/84, he was active. He was prone to frequent styes on both eyelids during these few months. We understood that it was one of the clearance of vital force from the miasm and did not medicate it. In September 84, he suffered with severe attack once, but it lasted only for few hours. On 13/10/85, tuberculinum 200 was given as intercurrent. Zincomet 1M was repeated and on 21/11/84 and 17/12/84 as he suffered from the intense coryza due to winter, but he did not get any more attacks. Till 25/7/85, he was kept on placebo. He had no complaints. Due to rainy season, father reported that he was suffering from a little coryza and cough on 25/7/85. So Zincomet 1M was repeated. He should be kept under observation till the winter of this year is completed. If he does not get any complaint in this winter, he can discontinue the treatment. He was fortunate enough to get the right remedy in the first prescription itself by Dr. P.L.N. Rao. Vasudeva madam. Master. ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 5 years మేడం. పేషెంట్ హిస్టరీలో డయేరియా ఫర్ 4 months ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఉంది. తర్వాత సప్రెషన్ ఆఫ్ ఆస్మాటిక్ అటాక్స్ ఉండింది. మీజిల్స్ అట్ 2nd year ఉండింది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ కి ఆస్మా ఉండింది. మదర్ కి కూడా అప్ టు 12 years ఆస్మాటిక్ అటాక్స్ తో సఫర్ అయినారు. సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం ఉన్నదనేది బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తున్నది. ఈ కేసులో కోల్డ్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కాఫ్ రావడం, దాంతో పాటు ఆస్మాటిక్ అటాక్ రావడం, 4-5 days అది అలాగే ఉండడం. ఈ ఆస్మాటిక్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అతడు ఏమీ తినలేకపోవడం, తిన్నా వామిటింగ్ అయిపోవడము ఉన్నది. దీన్ని బట్టి స్టమక్ కొంచెం డైజెషన్ ఈస్ వెరీ పూర్ అనేది తెలుస్తున్నది. స్టమక్ స్లో ఇన్ డైజెస్టింగ్ ది ఫుడ్. తర్వాత సోర్ వామిటింగ్స్ అనేటువంటివి కూడా ఈ జింకమెట్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ది జింకమెట్ ఈస్ ఫిడ్జిటీ ఆఫ్ లింబ్స్. అది చాలా మార్కెట్ సిమ్టమ్ టు ఇండికేట్ జింకమెట్. తర్వాత ఈ ఫిడ్జిటీ ఆఫ్ లింబ్స్ లో కంటిన్యూస్ గా the limbs are in motion. He cannot keep quiet or still even for a moment. ఇది ఇంపార్టెంట్ కీ సిమ్టమ్. తర్వాత ఫాండ్ ఆఫ్ స్వీట్స్. తర్వాత అటాక్ వచ్చినప్పుడు పెయిన్ ఇన్ చెస్ట్. తర్వాత వెసికులర్ ఎరప్షన్స్ ఆన్ స్కిన్, అవి కూడా సప్రెస్ అయినాయి. మాస్టర్ గారు వచ్చి ఈసారి ఎరప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయింట్మెంట్స్ అవి ఏం వాడద్దు, సప్రెస్ చేయొద్దని చెప్పారు. సో జింకమెట్ బాగా ఇండికేట్ అవుతున్నది కాబట్టి ప్రామినెంట్ గా మాస్టర్ గారు జింకమెట్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. నాట్రమ్ సల్ఫ్ 6x రిజర్వ్ గా ఇచ్చారు. ఎప్పుడైనా అటాక్ వచ్చినప్పుడు నాట్రమ్ సల్ఫ్ 6x వాడమని ఇచ్చారు. తర్వాత 4 months కి ఇంటెన్స్ అటాక్స్, 4 months లో ఇంటెన్స్ అటాక్స్ 2 సార్లు వచ్చింది. అప్పుడు నాట్రమ్ 6 తోనే వాళ్ళు క్యూర్ చేసుకున్నారు. తర్వాత October 23rd లో జింకమెట్ 200 రిపీట్ చేశారు. తర్వాత యాజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అటాక్స్ వాజ్ మోర్, నవంబర్ లో జింకమెట్ 1M ఇచ్చారు. 1M ఇచ్చిన తర్వాత దాదాపు 1 year చాలా బెటర్ గా ఉన్నాడు, యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు, ఎక్సెప్ట్ లిటిల్ కొరైజా. తర్వాత ప్లాసిబోతో మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత జింకమెట్ 1M 2 డోసులు రిపీట్ చేశారు. ఫిబ్రవరిలో 15th ఒకసారి, 25/2/84. తర్వాత హీ వాస్ ప్రోన్ టు ఈ ఫ్యూ మంత్స్ లో అతనికి ఐలిడ్స్ మీద స్టైస్ రావడం అది కనిపించింది. దానికి అది
మియాజం ని క్లియర్ చేస్తున్నదని చెప్పి దానికి ఏం మెడికేషన్ ఏం ఇవ్వలేదు. తర్వాత 85 సెప్టెంబర్ లో సివియర్ అటాక్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఆస్మాటిక్ అటాక్. అది ఇంతకు ముందు 4 or 5 days ఉండేది, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ వచ్చింది. అంటే జింకమెట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందని బాగా ఇక్కడ తెలుస్తున్నది. మళ్ళీ మళ్ళీ అటాక్స్ వస్తున్నాయంటే ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ మియాజం కంప్లీట్ క్యూర్ కి అడ్డుపడుతున్నదని చెప్పి ట్యూబర్కులినం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత జింకమెట్ 1 mg ఇచ్చారు, మళ్ళా ఒక డోసు. దీంతో అతనికి ఫర్దర్ అటాక్స్ రావడం తగ్గింది. అయితే లిటిల్ కొరైజా, కాఫ్ అవి వింటర్ లో వస్తున్నాయి. అవి కూడా రాకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ జింకమెట్ 1 mg రిపీట్ చేశారు. తర్వాత వింటర్ వరకు అతన్ని అబ్జర్వేషన్ లో ఉండిచ్చి, యాజ్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఫర్దర్ అటాక్స్, he was asked to stop the treatment. ఇక్కడ జింకమెట్ లో ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీసోరిక్ డ్రగ్. ఇది మెయిన్ గా నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత వీక్నెస్, ఇమాసియేషను, తర్వాత స్టమక్ స్లో ఇన్ డైజెషన్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఫ్యామిలీలో ఉంది, అది అడ్డుపడుతున్నది కాబట్టి కంప్లీట్ క్యూర్ కి ట్యూబర్కులినం ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు మేడం. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ బాబుకి 5 years ఉన్నాయి. ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ లో డయేరియా వచ్చినప్పుడు 4 months డయేరియా వచ్చింది. దాన్ని సప్రెస్ చేయడం వల్ల బాబుకి ఆస్థమాటిక్ అటాక్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ లో మీజల్స్ కూడా వచ్చింది. పేరెంటల్ గ్రాండ్ మదర్ కి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఆస్తమా ఉంది. అయితే మెయిన్ గా ఈ బాబుకి పిఎల్ఎన్ రావు గారు జింకమెట్ 200 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ సెకండ్ పాయింట్ లో చెప్పినట్టు జింకమెట్ కీ సిమ్టమ్ ఫిజిలిటీ ఆఫ్ లిమ్స్, ఈ కుడ్ నాట్ సిట్ ఇన్ ఏ క్వైట్ మేనర్ ఫర్ ఏ మూమెంట్, వాజ్ కంటిన్యూస్లీ ఒక చోట అసలు కుదురుగా ఉండగలేకపోవడం, ఆ ఫిజిలిటీ, ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని జింకమెట్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ అది వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ జింకమెటే 200 లో కొన్ని పొటెన్షియల్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత 1 mg కూడా వెళ్ళారు. మళ్ళీ అటాక్ సివియర్ అవుతాయి. ఈ ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇక్కడ ట్యూబర్కులినం ఇతనికి, అలాగే 5th పాయింట్ లో వాజ్ ఆల్వేస్ స్లీపింగ్ విత్ హాఫ్ ఓపెన్ ఐస్, సగం కళ్ళు తెరుచుకుని ఉండడం కూడా ఒక కీ సిమ్టమ్. ఈ 11th పాయింట్ లో సర్వికల్ లింప్ గ్లాండ్స్ వాల్బుల్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఈ గ్లాండ్స్ అవి ఇదవటం అదంతా బేస్ చేసి ఈ జింకమెట్ కి సపోర్ట్ ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇక్కడ మధ్యలో ట్యూబర్కులినం ఇచ్చారు. ఫైనల్ గా జింకమెట్ 1 mg తోటి ఆ బాబుకి బెటర్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి. సో ఇంకా కంప్లీట్ ఇంకా మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకపోతే ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అన్నారు. అంటే అబ్బాయి వచ్చిన ఫస్ట్ టైంలోనే అతని కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ అయిన జింకమెట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి క్యూర్ చేయడం జరిగిందండి ఈ కేసులో. వాస్తవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో ఈ కుర్రవాడికి జింకమెట్ లక్షణాలు ఎప్పుడు కదులుతూ ఉండటం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లక్షణంగా ఉందండి. ఒక స్థిరత్వం అనేది ఉండదు, అలాగే యాక్టివ్ గా ఉంటాడు కుర్రవాడు. హలో, ఒక్క మాట. బుజ్జి గారు, వాస్తవ వాస్తవ్ బుజ్జి గారు అనేవాళ్ళు జింకమెట్ వాడు జింకలా ఎగురుతూ ఉంటాడు అనేవాళ్ళు. అవునండి, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఆయన చెప్పారు. అంటే మనకి జింకమెట్ జింక అంటే సింక్ అయిపోయి గుర్తుంటుందని ముందే చెప్పారు, వచ్చి చెప్పారు. మాట కూడా కలిసింది చక్కగా, జింక జింకం. అదే అందుకే చెప్పారు. అంటే ప్రాక్టీస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా, ఒక్కసారి ఉండేది గబగబా గుర్తు వచ్చేది కాదు. అంటే ఒక 1 month టెన్షన్ లో ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు చెప్పారు జింకమెట్ వాడు జింకలా ఎగిరాడా అన్నారు ఆయన. వాస్తవం. అలాగే ఈ అబ్బాయికి నీరసం కూడా ఎక్కువగా ఉండేదండి. ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడల్లా నీరస పడిపోతుండేవాడు, ఏం తినలేకపోతుండేవాడు అనమాట. ఎప్పుడు పడుకోవటం కూడా అనేది కూడా జింకంలో ఉంది. అలాగే ఇతనికి టైట్నెస్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్, టైట్ గా ఉండటం అనేది కూడా ఉంది. బట్ మెంటల్ గా చాలా అలర్ట్ గా ఉండటం, చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉండటం అనేది కూడా ఈ జింకమెట్ లో ఒక లక్షణం అండి. మెయిన్ అతనికి ఎప్పుడు ఎక్కువైనా ఏమైనా సరే ఫస్ట్
ఇతని యొక్క మెంటాలిటీ, ఇతని యొక్క బిహేవియర్ చూసి మేషారు జింకమెట్తో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత తల్లికి కూడా చిన్నతనంలో 12 ఇయర్స్ వరకు ఆవిడ కూడా సఫర్ అయింది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కూడా ఉంది. ఈ ఒక చోట స్థిరత్వంగా లేకపోవడం, కదలటం అనేది ట్యూబర్క్లోనిన్లో కూడా ఉందండి. అయితే ఫ్యామిలీ హిస్టరీని, తర్వాత జింకమెట్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి పనిచేసిందండి ట్యూబర్క్లోనియం అనేది. తర్వాత అతనికి ఉన్న సఫరింగ్స్ కూడా ట్యూబర్క్లోనియం బాగా హెల్ప్ చేసిందండి. మధ్య మధ్యలో నాట్రమ్సల్ఫ్ 6X సపోర్టింగ్ గా ఎప్పుడన్నా రిజర్వ్ గానే ఇచ్చారు మేషారు. సింపుల్ గా అతను యొక్క లక్షణాలను బట్టి, ఫిజికల్ లక్షణాలు బట్టి, అతని బిహేవియర్ బట్టి మేషారు ఫస్ట్ జింకమెట్ సెలెక్ట్ చేశారండి. తర్వాత ట్యూబర్క్లోనియం వేశారు. తర్వాత జింకమెట్ 1M కూడా మళ్ళీ వెళ్ళారు. ఆ లక్షణాలు ఇంకా పూర్తిగా కిల్ అయిపోవడానికని మా మనిషి జింకమెట్ కాబట్టి 1M వరకు వెళ్ళి దాంతో ఆప్ చేశారండి వాసుదేవుడు. వేణుగోపాల్ గారు. పూర్ణానమ్మ గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ వాసుదేవ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంత ఓకే. నాకు ఈ కేసులో ఎక్కువ ఇంటర్ కరెంట్ ఎక్కడ వేయాలి, ఎందుకు వేయాలి అనేది మనకు తెలియాలనిపించింది. అదొకటే నేను ఈ కేసులో నేను నేర్చుకుంది. అయితే అంటే జింకమెట్ ఆల్రెడీ స్ట్రైకింగ్ గానే ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్. ఆయన ముందంతా ట్యూబర్క్లోనియం ఎక్కడ వేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ ట్యూబర్క్లోనియం కాన్సన్ట్రేషన్ క్రానిక్ గా అదే పడుతుంది. ఆయన ఏం చేశారు చూడండి, ఎక్కడ వేశారు? ఈ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వాజ్ నా వన్ ఆఫ్ ద క్లియరెన్స్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ది మయాజమ్ డిడ్ నాట్ మెడికేట్ ఇట్. మళ్ళీ సివియర్ అటాక్ వచ్చి, అంటే జింకమెట్ 1M వేసిన తర్వాత కూడా ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశాక అది సరిగా పనిచేయలేదు. 2 సార్లు వేశాక మూడో డోస్ సరిగా పనిచేయలేదు అన్నప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అప్పుడు ట్యూబర్క్లోనియం వేశాక మళ్ళీ జింకమెట్ ఇంకా మళ్ళీ ట్యూబర్క్లోనియం వేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. అది అంటే అది క్రానిక్ గాను పనిచేస్తుంది, ఇంటర్కరెంట్ గాను పనిచేస్తుంది అనమాట. వాస్తవ అంటే అన్ని సప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మయాజము చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది. అది వాస్తవ. కృష్ణాయని చదువుతావా? వాస్తవం. కేస్ నెంబర్ 120. Once a gentleman of 42 years peeped into our nursing home to ask if we have any treatment for intense arthritic pain. He thought that homeopathy will aggravate the pain fast, and we clarified it was not true. Then we note down his symptoms as follows. Since 2 months, intense catching pain in right arm from right shoulder to elbow. Sometimes the pain was accompanied with numbness of right middle and ring fingers. He could not lift the hand suddenly, could do it only after exercising for some time, could not put the hand towards his back. While in movement, a type of sound tuk-tuk was heard from the right shoulder joint. The pain was aggravated by movement and by taking rest after work. Pain is sacral region since 1 year. It started suddenly like a catch by lifting a weight. The pain continued since that time. It was ameliorated by using flatly on hard bed. He could not lie on an abdomen. The pain was aggravated by lifting weight, by standing for some time during overheat, by suddenly standing after sitting for some time, and ameliorated by gentle movement. His general health was good. He suffered from liver complaint at the age of 1 year. After that, till 1 year ago, he had no complaints. In food, he liked hot and chilly food. He liked winter and rainy seasons. Always, he preferred cool atmosphere, cool drinks and cold food. Even in winter, he preferred cool atmosphere. He could not tolerate the heat of the summer. Profuse sweats, even in winter. Bowel movement was regular, but on Sundays he suffered from constipation due to lack of movement. After cycling for a while, his bowel moved normally. Short-tempered, he could not tolerate injustice. Occasionally he took alcohol. Father of 2 children, vasectomy in 1968. On 31st July 83, Dr. P.L. Rao started the treatment with Rustax 200 1 dose.
On 7th August 83, Rustux 1 number was given. On 12th August 83, the patient reported that he was relieved by 70%, maintained on placebo. On 26th August 83, he said that he was completely free from both the wrist pain and shoulder pain. We kept him in observation with a daily dose of placebo till 13 September 83. As he had no complaints, he stopped the medicine. Here, Dr. Rao considered the causation of the pain and the general aggravation by rest and ameliorated by movement and selected the medicine. The season modality was quite opposite to Rustux. Even then, as he was, Rustux constitution was completely cured with only 2 doses of the medicine. 1 dose in 200 potency and in other in 1 m potency. వాస్తవం అండి. ఈ పేషెంట్ కి పెయిన్ తో వచ్చారు, అంటే 42 years ఉన్నాయి. అతను ఈ పెయిన్ కూడా ఆయనకి సడన్ గా 2 years ఇట్ స్టార్టెడ్ సడన్లీ లైక్ క్యాచ్ వై లిఫ్టింగ్ వెయిట్. వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు పెయిన్ అండ్ సాక్రల్ సిన్స్ 1 year సడన్ గా పట్టేసింది. అప్పటి నుంచి అతనికి పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి అది తర్వాత అతని షోల్డర్ మూమెంట్ అది చేయలేకపోవడము అలా స్టార్ట్ అయిందండి. కంప్లీట్ గా ఆయనకి ఏదైనా మూవ్మెంట్ చేస్తే బెటర్మెంట్ రావడం, రెస్ట్ లో అమెలరేట్ ఎక్కువైపోతుంది, అగ్రవేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పిఎల్ఎన్ రావు గారు కూడా ఆయన చెప్పిన కండిషన్ లో హార్ట్ బెడ్ మీద పడుకున్న ఎమిలరేట్ అవుతుంది. తర్వాత ద పెయిన్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై లిఫ్టింగ్ వెయిట్ బై స్టాండింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ఓవర్ హీట్ బై సడన్లీ స్టాండింగ్ ఆఫ్టర్ సిట్టింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇలా ఎక్కువ కూర్చొని లేచినప్పుడు అండ్ మళ్ళీ మూమెంట్ చేస్తే తగ్గటము. ఇది రూస్టాక్స్ లో బై మూమెంట్ బై రెస్ట్ అగ్రవేషన్ బై మూమెంట్ ఎమిలరేషన్ ఈ కీప్ సిమ్టమ్స్ తీసుకుని అండ్ కాజేషన్ ఆఫ్ ద పెయిన్ సడన్ లిఫ్ట్ వెయిట్ చేయడంతో స్టార్ట్ అవడము బేస్ చేసి మొడాలిటీ కంప్లీట్ గా రూస్టాక్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నా కూడా ఇతను ఇకున్న కోల్డ్ వెదర్ ఆయన బాగా ఇష్టపడతారు. రూస్టాక్స్ కి కోల్డ్ వెదర్ కి అగ్రవేషన్ ఉంటది. మొడాలిటీ ఆపోజిట్ ఉన్నా కూడా కాజేషన్ బేస్ చేసుకుని ఈయనకి రూస్టాక్స్ 200 1 m ఇచ్చి కంప్లీట్ గా 1 year నుంచి ఉన్న పెయిన్ ని కంప్లీట్ గా తగ్గించారండి. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో చాలా కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉందండి. అదేంటంటే ఇక్కడ బ్రయోనియా అవుతుందా ఏంటని మనం అనుకుంటాము, కానీ ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ గా పెయిన్ రావటం, తర్వాత ఏమో అగ్రవేషన్ కూల్. ఈ రూస్టాక్స్ కి అగ్రవేషన్ కూల్ అని ఉంటుంది. కానీ ఈయన పడుకున్నప్పుడు బాగుండటం, హార్ట్ బెడ్ లో కూడా బాగుండటం, ఇవన్నీ బ్రయోనియా లక్షణాలు అయినా కూడా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మాత్రమే పట్టుకునే లిఫ్టింగ్ వెయిట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ లక్షణాలు పట్టుకుని మాత్రమే ఆయన రూస్టాక్ సెలెక్ట్ చేశారు. ఇదేంటంటే మిక్స్డ్ లక్షణాల్లాగా అనిపించినా కూడా ఆయన రూస్టాక్స్ మీద నిలబడిపోయారు. బ్రయోనియా రూస్టాక్స్ రెండు మార్చి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా రూస్టాక్స్ అనే ఇచ్చారండి. అంటే అంత కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉండబట్టే ఆయన రూస్టాక్స్ తో పూర్తిగా తగ్గించారండి. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు, కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం. ఈ కేసులో ఇతనికి అక్యూట్ సిమ్టమ్సే ఉన్నాయి మేడం. ఈ అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కాజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఈ కేసు ద్వారా మాస్టర్ గారు మనకి మళ్ళా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు. కాజేషన్ ఇక్కడ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ అనేటువంటిది మెయిన్ గా ఉన్నది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిస్టాక్స్ యొక్క సిమ్టమ్స్ కి భిన్నంగా ఉన్నా కూడా ఇతనికి ఒక షోల్డర్ పెయిన్, తర్వాత వేస్ట్ పెయిన్, ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా రిస్టాక్స్ లో అయితే దే ఆర్ బ్రాట్ అబౌట్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ వెట్, ఫ్రమ్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్, ఫ్రమ్ టేకింగ్ కోల్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ సప్రెసింగ్ ది స్వెట్స్. ఇవన్నీ కారణాలుగా చెప్పారు రిస్టాక్స్ లో. దాంట్లో ఇక్కడ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ కేసులో కనిపించింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు రిస్టాక్స్ ఇచ్చారు. రిస్టాక్స్ ఫస్ట్ 200 తో ఇచ్చారు. తర్వాత
1M ఇచ్చారు. దాంతో అతనికి చాలా వరకు 70% బెటర్మెంట్ వచ్చింది. దాంతోనే అతనికి కంప్లీట్ గా రిలీఫ్ కూడా వచ్చేసింది. రుస్టాక్స్ మోడాలిటీస్ మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా రుస్టాక్స్ కి భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కాజేషన్ ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. దాన్ని బట్టి అక్యూట్ కేసెస్ లో కాజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలియజేశారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ మేడం. మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ వాస్తవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అదే అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. అదే కాజేషన్ బట్టి ఇది పెయిన్ స్టార్టెడ్ బై లిఫ్టింగ్ వెయిట్, ఇది ఇంకా మోడలిటీస్ అగ్రివేషన్ బై రెస్ట్, ఇంకా అమర్లేషన్ బై మూమెంట్స్. ఈ పాయింట్స్ బేస్ మీద రుస్టాక్ 200 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1M వరకు ఇచ్చేసారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ క్యూర్ వచ్చింది. సారీ అమ్మా, మర్చిపోయాను. ఈ కేసు కూడా చెప్పరా మీ వ్యూ? ఓకే, లాస్ట్ కేసులో జింకమెట్ 200 ఇచ్చేసారండి. అది ఫ్రిజిడిటీ ఆఫ్ లిమ్స్, ఇంకా కుడ్ నాట్ సీట్ ఇన్ క్వైట్ మేనర్, కంటిన్యూ మూవ్మెంట్స్. దాని తర్వాత మెంటలీ హీ వాజ్ అలర్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా సర్వైకల్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ పాల్పబుల్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్స్, ఈ బేస్ మీద జింకమెట్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత మియాజం కట్ చేయడానికి ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, సర్వైకల్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ పాల్పబుల్ ఉండడం. ఈ కట్ చేయడానికి ఇంకా జింకమెట్ కి క్రానిక్ గా ట్యూబర్క్యులమ్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులమ్ 200 ఇచ్చారండి. వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.